Good morning, children. How are you? I hope all are fine and happy. Okay, dears. How was your last class? നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത്? Yes, it was about medias of communication. I think all of you remember the last class. All of us know medias entertain us, educate us, gives us information and influences us. All of us know how to read and write well. But you know, there are people who cannot read and write. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മാധ്യമങ്ങൾ നമ്മളെ രസിപ്പിക്കുന്നു, പഠിപ്പിക്കുന്നു, വിവരങ്ങൾ തരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നും വായിക്കേണ്ടതെന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ? പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്ത ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. യെസ്, there are illiterate people. Do they face any problem? What do you think about it? അതെ, അവരാണ് നിരക്ഷരരായ ആൾക്കാർ, എഴുത്തും വായനയും അറിയത്തില്ലാത്ത ആൾക്കാർ. നിരക്ഷരരായ ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? അതെ, നിരക്ഷരരായ ആളുകൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ സഹായിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ട വഴികൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Today we are going to study about a story tells you about the importance of being literate. The name of our story is Polya, written by Mikhail Soshenko. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എഴുത്തും വായനയും പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ്. നമ്മുടെ കഥയുടെ പേര് പോളിയ. എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മിഖായേൽ സോഷെൻകോ. മിഖായേൽ സോഷെൻകോ ഒരു സോവിയറ്റ് രചയിതാവും ആക്ഷേപ ഹാസ്യകർത്താവുമായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ ചെറുകഥകളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ സോഷെൻകോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Dear friends, our friends are going to perform a skit. Come on, let's watch it. Polya was an illiterate woman. She couldn't write even her name. Polya's husband, however, was a responsible government official. He had once been a simple peasant, but 5 years in the city had taught him a lot. Not only how to write his name, but also how to be a successful officer. Ivan! I am here, Polya. Ivan, you look so handsome today. Oh, really? Thank you. Tell me, what can I do for you? I'm going to prepare breakfast. Can you read this recipe? Oh, sure. Give me. First, take 2 cups of water in a pan. Take 2 cups of water in a pan. Okay, then? Then, boil it and put the noodles in it. Boil it and put the noodles in it. Okay, then? Then, cook it for 3 minutes. Cook it for? 3 minutes. Okay, then add spices given. Serve it in a bowl. Thank you, Ivan. You are so kind. Polya, you ought to at least learn how to write your name. There is no use in me trying to learn now. Look, my last name is an easy one. Only 2 syllables. Kuchkin. Still you can't write it. I wish you would learn.
See, Ivan, I am getting old. My fingers are getting stiff. Why should I learn? Let the young ones learn how to read and write. Hi, Ivan. You came early today? Yes, I completed my work a little earlier. Polya, one second. I have brought something for you. I know you will like it. What's this? Unwrap it. Oh, book. Yeah, latest Teach Yourself Russian. It's based on up-to-date methods. I am sure it will help you. Teaching me Russian. May our grandchildren will have some use for it. What are you thinking, Polya? Hey, nothing. Thank you, Ivan. Thank you. You change your dress. I shall take your coffee. Something rustling. A letter. A nice clean one. Smells perfume. Neat handwriting. Is Ivan in love with another woman? Is he exchanging love letters with well-educated ladies and making fun of his poor, illiterate wife? Even though it's somebody's letter, I have got to know what's in it. Maybe it will change my whole life. If Ivan is in love with another woman, if he abandons me, I will have to go back to my country. Ivan seems to have changed lately. He seems to be taking more care of his mustache and his clothes. Good. It's very tasty. Thank you, Ivan. I have something to tell you. Okay. I am ready to learn. Is it true? Yes, I am fed up with being an ignorant, illiterate woman. I want to study, Ivan. That's just fine. I am so happy today. I myself
will teach you how to read and write. I am Polia. My husband is Ivan. He is a good man. I love my husband. Polia, wrote it yourself? It's really wonderful. Congratulations. Ivan, I know you are a good actor, keeping love with more than one woman. It's too bad. I know you are cheating me. Dear friends, I'm sending you the book I promised. I think that your wife should be able to learn how to read in 2 or 3 months. Promise me, old boy, that you will make her do it. Explain to her. Make her feel how disgusting it is to be an illiterate woman. Make sure you don't forget to teach her to read and write, Ivan Nikolaevich. With greetings, Maria. Dear friends, did you enjoy this skit performed by our friends? How was it? Wonderful. Very good. Can you tell me who were the main characters? ആരൊക്കെയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെന്ന് ഒന്ന് പറയാമോ? Yes, Polya and her husband Ivan. Very good. Why was Ivan so sad? Yes, correct. His wife Polya was an illiterate woman. Friends, now let's go to the story in detail. Okay? You please listen carefully. നമുക്ക് സ്റ്റോറി വിശദമായി പഠിച്ചാലോ? എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം കേട്ടോ. Polya was an illiterate woman. She couldn't even write her name. Her husband Ivan was a responsible government officer. He was not very happy to have an illiterate wife. Polya, you ought to at least learn how to write your name,
he used to say to his wife. But Polya used to wave it aside and she also says, let the young ones learn how to read and write. പോളിയ ഒരു നിരക്ഷരയായ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. നിരക്ഷര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത, ഇല്ലിറ്ററേറ്റ്. അവൾക്ക് അവളുടെ പേര് പോലും എഴുതാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു. പോളിയയുടെ ഭർത്താവ് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. പണ്ടയാൾ സാധാരണക്കാരനായ കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു. പക്ഷേ 5 വർഷത്തെ നഗരജീവിതം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് സ്വന്തം പേരെഴുതാൻ മാത്രമല്ല, എങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ല ഓഫീസറാകുന്നതെന്നുമാണ്. പോളിയ, നീ നിന്റെ പേരെങ്കിലും സ്വന്തമായി എഴുതാൻ പഠിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാര്യയോട് സ്ഥിരമായി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ പേരിന്റെ അവസാന ഭാഗം വളരെ എളുപ്പമാണ്, 2 അക്ഷരങ്ങളേ ഉള്ളൂ, കുച്കിൻ. പക്ഷെ അതും നിനക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല. നീ എന്ന് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ് എന്ന് ഇവാൻ സ്ഥിരമായി തന്റെ ഭാര്യയോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പോളിയ ഇതൊക്കെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് പതിവ്. ഞാനിപ്പോൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് പോളിയയുടെ മറുപടി. എനിക്ക് പ്രായമായി വരികയല്ലേ, എന്റെ കൈവിരലുകൾ ഇപ്പോൾ കഠിനമായിരിക്കുന്നു, വഴങ്ങുകയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ പഠിക്കുന്നത്? കുട്ടികളെയൊക്കെ എഴുത്തും വായനയും പഠിപ്പിക്കാം. പോളിയയുടെ ഭർത്താവ് വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യയുടെ കൂടെ തർക്കം നടത്താൻ സമയമില്ലായിരുന്നു. Dear children, teacher will read the next passage. Okay? But one day, Ivan Nikolaevich Kuchkin did bring a special little book for Polya, and he said, "Is the letters teach yourself Russian, which is based on up-to-date methods." He also said, "I'm going to show you how to use it." But Polya gave a quiet laugh and hid it in the cupboard. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഇവാൻ നിക്കോളാവിച്ച് കുച്കിൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ റഷ്യൻ പഠിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകം മേടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് പോളിയയ്ക്ക് കൊടുത്തു. ഞാൻ തന്നെ നിന്നെ എഴുത്തും വായനയും പഠിക്കാൻ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പോളിയ ആ ബുക്ക് എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചു, മറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി. അതിനുശേഷം അതെടുത്ത് കബോർഡിലേക്ക്, കബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലമാരയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം കിട്ടും. Dear children, please listen carefully. Teacher will read the next passage. One day, Polya sat down to work. She had to mend a jacket for Ivan, and that time she heard something rustling from it. She looked inside and found a letter. Polya thought that Ivan was in love with another woman. For the first time in her life, Polya was sorry that she had not learned how to read and write. ഒരു ദിവസം പോളിയ വീട്ടിലെ ജോലിയെല്ലാം തീർത്തതിനു ശേഷം ഇവാന്റെ ജാക്കറ്റിന്റെ കീറിയ ഭാഗം തുന്നാനായി ജാക്കറ്റ് കയ്യിലെടുത്തു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും എന്തോ കിലുങ്ങുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു. റസലിംഗ് സൗണ്ട്. റസലിംഗ് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദമുള്ള ശബ്ദം, കിലുങ്ങുന്ന ശബ്ദം. ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് പൈസ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച പോളിയയ്ക്ക് അതിനകത്ത് നിന്നും ഒരു ലെറ്റർ കിട്ടുന്നു. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള, വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള, വളരെ വൃത്തിയുള്ള കൈയക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു ലെറ്റർ. ആ ലെറ്ററിന് പെർഫ്യൂമിന്റെ മണമുണ്ടായിരുന്നു. അത് നീല കവറിനുള്ളിലായിരുന്നു. ഇത് കണ്ട് പോളിയ വിളറിപ്പോയി. ഇവാന് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയുമായി സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്ത തന്നെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവാൻ ഏതെങ്കിലും വിദ്യാസമ്പന്നയായ യുവതിക്ക് ലവ് ലെറ്റേഴ്സ് കൈമാറുന്നുണ്ടോ? പോളിയ ആ എൻവലപ്പിലേക്ക് നോക്കി. എൻവലപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവറ്. കവറിലേക്ക് നോക്കി ലെറ്റർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. അതിനുശേഷം അത് നിവർത്തി. പക്ഷേ അവൾ നിരക്ഷരയാണ്. അവൾ അത് ഇങ്ങനെ വായിക്കും. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്തതിന് പോളിയയ്ക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നി. ഇത് വേറൊരാൾക്ക് വന്ന ലെറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണമെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി. ഒരു പക്ഷേ അത് തന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ മാറ്റിമറിച്ചേക്കാം. മിക്കവാറും ഇവാന് വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ത്രീയെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തിരിച്ച് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് പഴയതുപോലെ കൃഷിക്കാരിയായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരാ ചിന്തിച്ചത്? പോളിയ ചിന്തിച്ചു. Okay, dear ones, please listen the next passage. Polya started to cry and began thinking about how Ivan seemed to have changed lately. He seemed to be taking more care of his mustache and his clothes.
Polya hid the letter in her cupboard and waited for Ivan to come home. When he returned, Polya did not let him know that anything had happened, and she told her husband that she likes to study reading and writing. Ivan was overjoyed and he promised to help her studying. പോളിയ കരയാൻ തുടങ്ങി. അടുത്ത കാലത്തായി എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഇവാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് മസ്റ്റാഷ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, മസ്റ്റാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേൽമീശ, അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രധാരണത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോളിയ കണ്ടുപിടിച്ചു. പോളിയ ലെറ്റർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവൾ കരയാനും മൂക്ക് ചീറ്റാനും തുടങ്ങി. പക്ഷേ അത് വായിക്കാൻ അവൾക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഈ ലെറ്റർ എടുത്ത് വേറൊരാളെ കാണിക്കാനും പറ്റുകയില്ല. പോളിയ ആ ലെറ്റർ എടുത്ത് ഷെൽഫിലേക്ക് വെച്ചു. ജാക്കറ്റിന്റെ തയ്യലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇവാൻ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വരുന്നതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവാൻ തിരിച്ചു വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവൾ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ ഇരുന്നു. മറിച്ച് വളരെ ശാന്തമായ സ്വരത്തിൽ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, പഠിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നില്ല. എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു വിരസതയാണ്, നിരാശയാണ് ഒരു അജ്ഞതയായ നിരക്ഷരയായ കൃഷിക്കാരിയായി ജീവിക്കുന്നതിൽ. ഇത് കേട്ടതും ഇവാന് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യമാണിത്. എങ്ങനെ എഴുതണമെന്നും വായിക്കണമെന്നും നിന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം, നിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കാം. Children, please listen carefully. Teacher will read the next passage. For 2 silent months, Polya studied every day and every evening. She took the treasured letter out of the cupboard and tried to find out its secret meaning. It was the 3rd month before Polya learned how to read. One morning, Ivan Nikolaevich had gone off to work. Polya took the letter out of the cupboard and started reading it. 2 മാസം കഴിഞ്ഞു. പോളിയ എല്ലാ ദിവസവും പഠിച്ചു. അവൾ വളരെ ക്ഷമയോടെ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു, വേർഡ്സ് പഠിച്ചു, അതുപോലെ സെന്റൻസ് ഓർത്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാ വൈകുന്നേരവും ഒളിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ആ ലെറ്റർ എടുത്ത് അതിന്റെ രഹസ്യ അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷേ അത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല. 3 മാസമായപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടതെന്ന് പോളിയ പഠിച്ചു. ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഇവാൻ ജോലിക്ക് പോയപ്പോൾ പോളിയ ഷെൽഫിൽ നിന്ന്, അലമാരയിൽ നിന്ന് ആ ലെറ്റർ എടുത്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. വളരെ ചെറിയ കൈയക്ഷരത്തിലുള്ള ആ ലെറ്റർ വായിക്കുക എന്നത്, മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് പോളിയയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനുള്ളിൽ നിന്നും വരുന്ന പെർഫ്യൂമിന്റെ മണം അത് വായിക്കാൻ പോളിയയെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ആ ലെറ്റർ ഇവാന്റെ അഡ്രസ്സിലേക്കുള്ളതായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ആകാംക്ഷയുണ്ടോ ആ ലെറ്ററിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന്? ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ആ ലെറ്റർ ഒന്ന് വായിച്ചാലോ? Dear friend, I am sending you the book I promised. I think that your wife should be able to learn how to read in 2 or 3 months. Promise me, old boy, that you will make her do it. Explain to her, make her feel how disgusting it is to be an illiterate woman. Make sure you don't forget to teach her to read and write Ivan Nikolaevich. With greetings, Maria. കുട്ടികളെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? എന്താണ് ആ കത്തിലുള്ളതെന്ന് അറിയാനല്ലേ? ടീച്ചർ പറയട്ടെ എന്താണ് ആ കത്തിലുണ്ടായിരുന്നതെന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ, ഞാൻ നിനക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് അയക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യ ഈ ബുക്കിന്റെ സഹായത്താൽ 2-3 മാസം കൊണ്ട് എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിക്കും. നീ അവളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. അവളോട് വിശദമായി പറയണം, എഴുത്തും വായനയും അറിയാതെ ഇരിക്കുക എന്നത് എത്രത്തോളം വിറപ്പുളവാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന്. നീ അവളെ നിന്റെ പേരായ ഇവാൻ നിക്കോളാവിച്ച് എന്ന പേര് എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും മറക്കരുത് എന്ന് മരിയ. പോളിയ 2 പ്രാവശ്യം ഈ ലെറ്റർ വായിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം സങ്കടത്തോടെ ചുണ്ടു കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു. വളരെ രഹസ്യമായ രീതിയിൽ ആരോ തന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പൊട്ടിക്കരയുന്നു. Dear children, how was the story? Very nice. Good. I think all of you enjoyed the story very well, right? Dear friends, what do you think about the ending of the story? The letter reveals the truth.
It is a letter to every woman who is continuing her life as illiterate. It shows the value of literacy. ഈ ലെറ്റർ സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. ഈ ലെറ്റർ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും, അതായത് നിരക്ഷരരായി ജീവിതം തുടരുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഉള്ളതാണ്. സാക്ഷരതയുടെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. Okay, dear ones, we studied about the importance of literacy. Okay? Dear children, today we learn some new words. What are they? പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് പുതിയ വാക്കുകൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഏതൊക്കെയാണത്? ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഈസ് പെസന്റ്. പെസന്റ്, കർഷകൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ സിലബൽസ്. സിലബൽസ് മീൻസ് അക്ഷരങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ് വൺ കബോർഡ്. കബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലമാരി. നെക്സ്റ്റ് വൺ റെസ്ലിംഗ്. റെസ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലുങ്ങുന്ന ശബ്ദം. നെക്സ്റ്റ് വൺ മസ്റ്റാഷ്. മസ്റ്റാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേൽമീശ. ടീച്ചർ വിൽ ഗിവ് യു സം ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് who were the main characters of this story? ആരൊക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റോറിയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ? Second activity is write a word verb related to Polia's character. Choose the correct answers from the bracket. പോളിയയുടെ സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പദസൂര്യൻ നിർമ്മിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി കളർ ദ പിക്ചർ ഓഫ് ഇവാൻസ് ജാക്കറ്റ്. ഇവാന്റെ ജാക്കറ്റിന് അനുയോജ്യമായ കളർ കൊടുക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, ഈ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യമായവ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുക. ഇത് ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിച്ച് കുട്ടികളുടെ ടീച്ചറിന് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. Okay, my dear students, I hope all of you enjoy the story. We will see you in the next class. Till then, bye. Thank you.